ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಆಪತ್ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಮಾಶ್ರಯೇದ್ ಗುರುಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಂ ನಿಕ್ಷಿಪೇತ್ ಸರ್ವಭಾರಾಂಶ್ಚ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಪಾದಪಂಕಜೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನದಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಆನಂದಮಯ ನಾಮಕಂ ಆನಂದೇನ ದದರ್ಶಾಥ ಹ್ಯಾನಂದ ನಿಲಯಾಲಯೇ. ಅಥ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿರಾಜಮಾನಸ್ಯ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಾನೇಃ ಭಗವತಃ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಕೃಪಾಬಲೇನ ಜಗದ್ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹೇಣ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಮನಸಶ್ಚ ಬಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಆಧಿವ್ಯಾಧೀನಾಂ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸಂಪದಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾಂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಪರೀಕ್ಷಾಸು ಉತ್ತೀರ್ಣತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಸ್ವಸ್ವವಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣ ಕೌಶಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಃ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ಗತ ಶ್ಲೋಕಪಾರಾಯಣಂ ತಥಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ರವಣಂಚ ಕರಿಷ್ಯಾಮಹೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ನಂದನಂದನಮಾನಂದಂ ಇಂದ್ರನೀಲಂ ನಿರಂಜನಂ ಶ್ರೀಯಶೋದಾಯಶೋದಂಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೆ ನಿಶಂ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಭಾರತಂ ಸಾರಂ ತತ್ರ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ
वैष्णवं कृष्णगीता च तज्ज्ञानात् मुच्यतेञ्जसा श्रीवेदव्यास प्रार्थना वेदव्यास गुणावासा विद्याधीश सतां वशा मां निराशं गतक्लेशं कुर्वनाशं हरे निशम् अथ श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः
परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्भिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति मोहं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् यदि ह्ययं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यमिमाः प्रजाः उपमन्यमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांसदा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृत्स्नविचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेददभ्यसूयन्तो ये वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौहस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नविवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन
ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಃ ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಮುಚ್ಯತೆ ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಮುಚ್ಯತೆ ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹಿಹ್ಯೇನಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹಿಷೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಮನಸಸ್ಸು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತಸ್ತು ಸಹ ಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತಸ್ತು ಸಃ ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಜೈ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ ಎಂಬುವ ಮಾತಿಗೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧಕವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮವು ಬಂಧಕವಾದರೂ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯತ್ಯಜ್ಜಾನಾತಿ, ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ, ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಆಹುತಿ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಯಜ ದೇವಪೂಜಾ ಸಂಗತಿ ಕರಣದಾನೇಶು ಎಂಬುವಂತಹ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ಯಜ್ಞ, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಯಜ್ಞ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ತಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ದೇವಪೂಜಾ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಸಂಗತಿಕರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳಿದೆ ಅಂತ. ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ, ತಪೋಯಜ್ಞ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಯಾನ್ ದ್ರವ್ಯಮಯಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಗತಿಕರಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾರಾಯಣ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ದಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್, ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ದಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡು. ಯಾರಿಗೆ ಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಆಹಾರವನ್ನೂ ಅವರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಬೆಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಜೀವರಿಗೆ ನೀನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಈ ದಾನವೊಂದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಯಜ್ಞರೂಪವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಗೀತಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬರೀ ಉಪ್ಪಿನ ಆಕಾರವೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ರತ್ನಾಕರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರತ್ನಾಕರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರತ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕರ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಧಕ ಆಗಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂಧಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ. ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೌರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೇವಲ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುನಃ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ಈ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯತ್ರ ವೇತ್ಥ ವನಸ್ಪತೆ ದೇವಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಾನಾಮಾನಿ ತತ್ರ ಹವ್ಯಾನಿ ವಾಹಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ವನ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವನ್ಹಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ವನ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ವನ್ಹಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ವಾಹಕನೋ, ವಹತಿ ನಯತಿ, ಅವನು ವನ್ಹಿ. ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇಂದ್ರಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಥವಾ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹುತಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡು,
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಎಲ್ಲ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನು. ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯತ್ರ ವೇತ್ಥ ವನಸ್ಪತಿ. ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮನದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಾ. ಯತ್ರ ವೇತ್ಥ ವನಸ್ಪತಿ. ದೇವಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಾನಾಮಾನಿ. ದೇವತೆಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಗಳೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಹ್ಯಾನಾಮಾನಿ. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಹಸ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಾ. ತತ್ರ ಹವ್ಯಾನಿ ವಾಹಯ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹುತಿ ಅದು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಬಂಧಕ ಆಗಬಾರ್ದು, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಬಂಧಕ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶಿವನ ಪೂಜೆಯೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ, ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರು, ದೈತ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಶಿಶುಪಾಲ ಇರಬಹುದು, ದಂತವಕ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜರಾಸಂಧ ಇರಬಹುದು, ರಾವಣ ಇರಬಹುದು, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇರಬಹುದು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇರಬಹುದು, ಸಾಲ್ವ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವರ ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನ, ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು, ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪಡೆದಂತಹ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಶ್ವರವಾದದ್ದು. ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲವನ್ನು, ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಡೆದದ್ದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಶ್ವರವಾದ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ಜೀವ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುನಃ ಅವನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪುನಃ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆರಾಧನೆಯು ಕೂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮ ಅದು ಯಜ್ಞಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಚಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೂ ಬಂಧಕವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿ ವಿಹೀನಾತು ಪೂಜಾ ಸ್ಯಾದ್ ಆಸುರಿ ಸದಾ ಗೃಹಂತಿ ದೇವತಾ ನೈತಾಂ ತತಸ್ಯಾದ್ ದೇಶ ವಿಪ್ಲವ ವ್ಯಾಧಿ ಚೋರಾದಿಭಿಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತರ್ಧೇಯೋ ಜನಾರ್ದನ. ಯಾವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ಕೂಡ ಆಸುರ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸುರಿ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಸುರರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಧಿ ಚೋರಾದಿಭಿಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ದೇಶ ವಿಪ್ಲವ ಸ್ಯಾತ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಂದಿರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮತಾಚಾರ್ಯರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಧಿ ವ್ಯಾಧಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ, ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಜರಾಸಂಧ, ಶಿಶುಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವರು, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವರ ಪಡೆದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ನೇರವಾದ ಪೂಜೆ ಅದು ನಮಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಬಂಧನ. ಇಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಲ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು? ರುದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಗಣಪತಿ ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರನ ಆರಾಧನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತತ್ತ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಫಲ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುರಾಣ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು? ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತನಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ತನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಸಿಕ್ತವರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ರುದ್ರನ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ,
ಶಂಕರನ ಒಳಗಡೆ ಶಂಕರನ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಬಂದ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಮೂರರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏಕೋಮಯೇಹ ಭಗವಾನ್, ಆ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಬೇರೆ. ಒಂದು ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರುದ್ರನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಭಗವಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ರುದ್ರನ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಜನ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಯಿತು, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಯಿತು. ಆ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ದತ್ತಂ ದೂರ್ವಾಸಸಂ ಸೋಮಂ ಆತ್ಮೇಶ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಭವಾನ್, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದತ್ತನನ್ನು ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದರು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ರೂಪ. ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರನ ಅವತಾರ ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳು, ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾವತಾರೋಸ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದರು. ದತ್ತಂ ದೂರ್ವಾಸಸಂ ಸೋಮಂ. ಹೀಗೆ ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಯಿತು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, 1ರಲ್ಲಿ 2ರ ರೇಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ಪೂಜಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದರು, ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅಸಕ್ತಃ ಸವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಇರಬಾರದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಮುಕ್ತ ಸಂಗಃ ಸಮಾಚಾರ. ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಮುಕ್ತ ಸಂಗಃ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಡ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಫಲಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು, ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಅಂತ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಕ್ತ ಸಂಗಹ ಸಮಾಚಾರ. ಇದರಿಂದ ನಿರೂಪಕರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೇನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೇನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಗಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ಆ ಗಾನ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡು. ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಾದರೆ ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಎಂಬುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಕರ್ಮವು ಬಂಧಕವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಕಲ ದೇವತಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅದರಿಂದ? ಅದು ಕೇವಲ ಶೋಕೇಸಿನ ಸಾಮಾನಿನಂತೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತತ್ತತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬೋಧಯನ್. ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರಹದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿನಾಯಕನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಆಪತ್ ಪರಿಹಾರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ತರಹದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಸಾಂಗಾಯ ಸಶ್ರೀಕಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಅಂತ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬಂಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अथ क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। तत्सर्वं क्षम्यतां देव। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण नमोऽस्तुते। अथ भगवत्समर्पणम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणाय समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ मङ्गलं श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।